اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سادے انداز میں اور بہت صاف طور پر یہ فرمایا ہے کہ جو دعوت اور عمل ان دونوں کو اپنی زندگی میں اکٹھا جمع کر لے گا اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا۔ گویا دعوت اللہ دین کے اندر حسن اور استقامت اور اپنے دین کی حفاظت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن میں فرمایا ہے من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ استفہام انکاری ہے، یہ جملہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کسی جملے کو مؤکد اور قوت دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے؟ جملہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ رب العزت اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے اندر حسن پیدا کرنے کا ایک ہی راستہ، امت کو اجتماعی طور پر اپنے دین کے اندر حسن پیدا کرنے کا ایک ہی راستہ متعین فرما رہے ہیں اس آیت کے ساتھ کہ اس سے اچھا دین کسی شخص کا نہیں ہو سکتا جو دعوت اور عمل کو جمع کر لے۔ ایسے ہی لوگوں کے اندر اپنے اسلام کو، اپنے دین کو ظاہر کرنے کی استعداد ہوگی۔ جو اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیں گے، ان کے دلوں میں دین پر اللہ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین میں جو کمزوری آ جائے گی وہ ان سے ان کے دین کو چھڑوا دے گا۔ یہ علماء نے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اپنے دین کے اندر حسن اور استقامت باقی رکھنے کے لیے اور دین کے کسی بھی ایک حکم کے مقابل اگر کوئی رکاوٹ پیش آوے تو اس سے نمٹنے کے لیے لازم ہے کہ ہر ایمان والا عمل کرتا ہو نہ کرتا ہو، عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، ہر ایمان والا دعوت اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ سمجھ کر اس میں لگے۔ اسی میں اس کی استعداد ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکے گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے۔ روم کے بادشاہ نصرانی تھے۔ روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی طرف دعوت دی کہ اگر آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دے دیتا ہوں۔ مجھے آج یہ کرنا تھا درمیان میں اس کے کہ وہ کیا قوت اور اپنے دین پر استقامت تھی جو اتنی بڑی بڑی پیشکش، اتنے بڑے لالچ اور اس کے بعد اتنے خوف اور جان کے چلے جانے کے باوجود بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے، دین کو چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، دین کے کسی ایک عمل اور دین کے سارے شعبوں میں سے کسی ایک شعبے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، سنت عادت ہو یا سنت عبادت ہو، کسی ایک سنت کو کسی لالچ یا کسی خوف کے وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ اس کی یہ تھی
کہ اپنے دین کے لیے نقل و حرکت اور مجاہدے نے اپنے دین کی اہمیت اور عظمت دلوں کے اندر راسخ کی ہوئی ہے۔ چنانچہ نصرانی بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی طرف دعوت دی تو یہ فرمایا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تیری ساری بادشاہت عالم کی ساری بادشاہتیں مجھے ملیں مگر میں ایک مرتبہ فلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ جب اس سے مایوس ہوا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا انت وذاکا جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ بادشاہ نے ایک دیگ کے اندر پانی گرم کروایا اور ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے پانی میں ڈالا، یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر ان سے کہا ان کے بارے میں کہ انہیں پانی میں ڈال دیا جائے۔ ان کو ڈالا جانے لگا تو یہ روئے۔ بادشاہ نے کہا کیوں روئے، نصرانی ہو جاؤ۔ پھر ان کا فرما دیا۔ بادشاہ نے کہا تو روئے کیوں، فرمایا کہ میں اپنی جان جانے پر نہیں رو رہا تھا بلکہ اللہ کو ایک حقیر جان پیش کرنے پر رو رہا تھا۔ میری دل کی تمنا یہ تھی کہ میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے بقدر جانے ہوتی، میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، وہ تو جو محنت کا رخ ہوگا، جو امت کی محنت کا رخ ہوگا، وہی اسی کے اعتبار سے دل کی کیفیت اور دل کی چاہت ہوگی۔ جس لائن کی محنت ہوگی اس لائن کا یقین ہوگا۔ اور سمجھتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے اس کا یقین وابستہ ہوگا یہ اسی کو ترجیح دے گا۔ میں نے بنیادی طور پر اس ساری بات سے یاد کیا ہے کہ محنت کا رخ بدلا ہوا ہے۔ دین اور دین کے سارے احکامات محض اس لیے بھاری ہیں کہ اپنے دین پر استقامت کا جو بنیادی اور اجتماعی وظیفہ تھا، امت نے اس کو اجتماعی طور پر چھوڑا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت কোরআনে পাকের মধ্যে খুব সাদা সিধা ভাবে সাধারণ ভাবে সবাই যাতে বুঝতে পারে এমন ভাবে কিন্তু বড় সুন্দর ভাবে আল্লাহ তাআলা একটা জিনিসকে বুঝাইছেন। সেটা হলো যে যে ব্যক্তি দাওয়াত এবং আমল এই দুই জিনিসকে একত্র করবে, অর্থাৎ সে তার দ্বীনের দাওয়াতও দেয় আবার সে দ্বীনের উপরে আমলও করে, এই দুই জিনিসকে যে একত্র করবে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে তার চেয়ে সুন্দর দ্বীন আর কার হতে পারে। যে দাওয়াত দেয় এবং আমল করে তো সেই তার দ্বীনের মধ্যে সৌন্দর্য পয়দা করতে পারে। দ্বীনের মধ্যে যে সৌন্দর্য আসবে সেটা দাওয়াতের দ্বারা আসবে। যখন সে দাওয়াত এবং আমল দুইটাকে একত্র করবে, দাওয়াত আর ইবাদতকে একত্র করবে, তো তার দ্বীনের মধ্যে সৌন্দর্য আসবে। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا, যে তার চেয়ে উত্তম এবং তার চেয়ে সুন্দর দ্বীন আর কার হতে পারে যে দাওয়াতের মেহনত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার দ্বীনের উপরে আমলও করে, দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয় এবং দ্বীনের উপরে আমলও করে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, দ্বীনের মধ্যে সৌন্দর্য আনবার রাস্তা একটাই, সেটা হলো যে সে তার দ্বীনের দাওয়াত দেয়। যখন সে তার দ্বীনের দাওয়াত দিবে তো তার দ্বীন তার ভিতরে সৌন্দর্য আসবে, তার মধ্যে ইস্তেকামত আসবে এবং সে তার দ্বীনকে প্রকাশ করতে পারবে। সে কথা বলতে পারবে যে আমি মুসলমান। কারণ মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যখন সে দাওয়াতের মেহনত করবে, তার দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিবে, তখন সে তার দ্বীনের মূল্যবোধ তার অন্তরের মধ্যে পয়দা করে, যে তার দ্বীন বড় মূল্যবান। এবং সে যে দ্বীনের উপরে আসে, এই দ্বীনের উপরে সে যে চলতেছে, এইটার উপরে সে নিজে গর্ববোধ করবে যে হ্যাঁ আমি দ্বীন ইসলামের উপরে আছি। এবং সে কথা বলতে পারে যে আমি মুসলমান। এটা তখনই বলতে পারে যখন সে তার দ্বীনকে দ্বীনের উপরে পরিপক্ক হবে, পোক্তা হবে। কারণ মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার দ্বীনের দাওয়াত না দিছে
এবং দিনের মূল্য তার অন্তরের মধ্যে পয়দা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই দিনের উপরে জমতে পারে না। কারণ এটার মূল্য যদি, তার কাছে কোনো জিনিসের মূল্য যদি মানুষের কাছে না থাকে, তো ওই জিনিসটাকে সে ছেড়ে দেয়, আর যেটার মূল্য আছে সেটাকে সে ধরে রাখে এবং সেটার উপরে সে মজবুত থাকে। যখন দিনের মূল্যবোধই তার অন্তরের মধ্যে নাই, তো সেই দিনের উপরে জমবে কিভাবে এবং সে কথা কি করে গর্ববোধ করবে যে সেই দিনের উপরে আছে। এই জন্য মেরা মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, কোন জিনিসকে ধরে রাখা এবং সে জিনিসের উপরে জমা, এটা তখনই হয় যখন তার কাছে ওই জিনিসটা মূল্যবান হয় এবং এটার মূল্য তার অন্তরের মধ্যে থাকে। এটা যে একটা দামি জিনিস এটা সে বুঝে, তখনই সে ওটার উপরে জমতে পারে। তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বড় সুন্দর ভাবে এই কথাটাকে বুঝাচ্ছেন এবং এটাকে আরবিতে ইস্তেফহামে ইনকারি বলে, যে এমন একটা প্রশ্ন, যে প্রশ্নটা যে তার চেয়ে কার দিন ভালো হবে, তার চেয়ে কার দিন ভালো হবে, একটা প্রশ্ন। প্রশ্নটার অর্থ হলো যে তার চেয়ে ভালো দিন আর কারো হইতে পারে না। পরে যে ইস্তেফহামে ইনকারি বলে এটাকে, এই ইস্তেফহাম ইনকারি উদ্দেশ্যই হয় হলো যে বাক্যের মধ্যে তাকিদ পয়দা করার জন্য, এই বাক্যটাকে জোরদার করার জন্য। তো গোয়া আল্লাহ তাআলা তার এই বাক্যটাকে, তার এই কথাটাকে, আয়াতটাকে জোরদার করার জন্য এই আন্দাজে বলতেছেন যে তার চেয়ে কার দিন ভালো হবে, কার দিন উত্তম হবে, অর্থাৎ তার চেয়ে কারো দিন উত্তম হতে পারে না। তো মেরা মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলে যে যখন মানুষ তার দিনের জন্য মেহনত করে এবং দিনের দিকে দাওয়াত দেয়, তখনই তার দিলের ভিতরে ওই দিনের মূল্যবোধ পয়দা হয় এবং সে ওটার উপরে ইস্তেকামত হাসিল করে। ইস্তেকামত মানে তার মধ্যে সে মজবুত হয়ে যায়, কোনো বাধা তাকে এই জিনিস থেকে হটাইতে পারে না এবং কোনো লোভ লালসা তাকে এই জিনিস থেকে বিচলিত করতে পারে না। কোনো লোভ লালসা তাকে দিন থেকে হটাইতে পারে না, কোনো ভয় ভীতি তাকে দিন থেকে হটাইতে পারে না। বরং দিন কি বলে, দিনের একটা সামান্য একটা আমল, দিনের সামান্য একটা অংশ, এটাকেও সে স্বার্থে তৈরি হয় না। যখন সে ইস্তেকামত হাসিল করে, তার দিনের মূল্যবোধ তার অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়। আর এটা পয়দা হওয়ার রাস্তাই হলো একটাই রাস্তা, সেটা হলো যে সে তার দিনের দায়ী হয় এবং সে তার দিনের দাওয়াত দেয়। যখন সে দিনের দাওয়াত দিবে, তখন সে তার দিনের উপরে মজবুত হয়ে যাবে। যে কোনো বাধা দিনের যে কোনো হুকুমের মোকাবেলায় আসবে, দিনের যত সামান্য কোনো অংশের মোকাবেলায় যদি কোনো বাধা হয়, তো সে ওই বাধাকে উতরে যাবে, সে ওই বাধাকে পার হয়ে যাবে এবং কোনো লোভ লালসা তাকে তার দিন থেকে হটাইতে পারবে না, কোনো ভয় ভীতি তাকে তার দিন থেকে হটাইতে পারবে না। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, দিনের উপরে মজবুত হওয়ার, দিনের উপরে ইস্তেকামত হাসিল করার রাস্তা একটাই, সেটা হলো এই যে সে তার দিনের দায়ী হয়ে যায়, সে দাওয়াতের মেহনত করনেওয়ালা হয়ে যায়। যখন সে তার দিনের দাওয়াত দিবে, তখন সে তার দিনের মূল্য বুঝবে এবং দিনের ছোট থেকে ছোট একটা অংশ তার কাছে মহামূল্যবান হবে। দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা আছে তার চেয়ে বেশি মূল্যবান তার কাছে এই জিনিস হবে এবং সে সবকিছুর মোকাবেলায় তার দিনকে, দিনের ছোট থেকে ছোট আমলকেও সে অগ্রাধিকার দিবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওমান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ, যে তার চেয়ে কার দিন সুন্দর হবে, দিনের মধ্যে সৌন্দর্য আসবে। বলে যে তার দিনের সৌন্দর্য হলো এই যে সে তার দিনের উপরে মজবুত, সে তার দিনের উপরে ইস্তেকামত রাখে এবং আল্লাহ তাআলা এই দিনের উপরে তার সঙ্গে যে ওয়াদা করছেন, এই সমস্ত ওয়াদার উপরে সে পাকাপাকি এবং পুখতাভাবে সে ইয়াকিন রাখে এবং সে এটার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে এটার উপরেই আমার দুনিয়া আখিরাতের আল্লাহ তাআলার যত ওয়াদা, সব ওয়াদা পূরণ হবে। তো তখনই সে কথা বলতে পারে যে আমি একজন মুসলমান, আমি মুসলমান এই কথাকে সে প্রকাশ করতে পারে এবং সে ইসলামের এবং তার দ্বীনের সব বিষয়ের উপরে মজবুত হবে, এমন মজবুত হবে যে কোনো ভয় ভীতি, কোনো লোভ লালসা তাকে তার দ্বীনের সামান্য একটা বিষয় থেকেও তাকে হটাইতে পারবে না। উনি একটা ঘটনা দ্বারা বুঝাইতেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে যে তিনি এই তার দ্বীনের দায়ী এবং দাওয়াতের মেহনত করতেছেন, দ্বীনের জন্য মেহনত করতেছেন, দ্বীনের মেহনতের ময়দানে তিনি চলতেছেন। তো সেখানে
রোমি বাদশাহ, রোমের বাদশাহ নাসরানি রোমের বাদশাহ, খ্রিস্টান রোমের বাদশাহ, সে তাকে ধরলো এবং তাকে গ্রেফতার করলো এবং তাকে বললো এই কথা, তার সামনে এই প্রস্তাব পেশ করলো যে তুমি যদি নাসারা হয়ে যাও, তুমি যদি খ্রিস্টান হয়ে যাও, আমার ধর্ম তুমি গ্রহণ করো, তাইলে আমি তোমাকে আমার যে রাজত্ব বলে যে তার অর্ধেক রাজত্ব আমি তোমাকে দিয়ে দিব। তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখেন, তিনি তার দ্বীনের দায়ী, দ্বীনের জন্য হরকত করনেওয়ালা, দ্বীনের জন্য জানমাল কোরবান করনেওয়ালা, দাওয়াতের দ্বীনের একজন দায়ী তিনি। তো তিনি এই প্রস্তাবের মোকাবেলায়, কত বড় লোভনীয় প্রস্তাব, রাজত্বের অর্ধেক রাজত্বের মালিক হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি এর মোকাবেলায় কি জবাব দিতেছেন? উনি বলতেছেন, যদি তোমার সম্পূর্ণ রাজত্ব, অর্ধেক না পুরা রাজত্ব যদি তুমি আমাকে দিয়ে দাও এবং আরবের সমস্ত রাজত্ব যদি আমি পেয়ে যাই, তবুও আমি এক পলকের জন্য আমি যে দিনের উপরে আছি এই দিনকে ছাড়তে তৈরি নই। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝবো, এটা কত বড় লোভনীয় জিনিস। মানুষ এটার জন্য মেহনত করতেছে, মানুষ এটার জন্য জান দিতেছে, আর রাজত্ব কি করে পাবে? আর এই সামান্য কথা বলে যে তুমি যদি আমার ধর্মকে কবুল করো, গ্রহণ করো, আর তোমার দিনকে তুমি ছেড়ে দাও, তা আমি তোমাকে আমার রাজত্বের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দিব। আর উনি বলতেছেন যে পুরা রাজত্ব যদি তুমি দিয়ে দাও, আরবের সমস্ত রাজত্ব যদি আমি পেয়ে যাই, তবুও আমি চোখের পলকের জন্য, এক পলকের জন্য আমি এই দিন ছাড়তে তৈরি। মেরে মহতারাম দোস্ত, বাদশাহ যখন দেখলো এই কথা যে লোভ কোনো কাজ করতেছে না, তাকে লোভ দেখানো হলো, কিন্তু এই লোভ তার ভিতরে কোনো ক্রিয়া করতেছে না, তো এবার বাদশাহ আরেক রাস্তা ধরলো, বলে যে তাকে ভয় দেখাও। বলে এক জায়গার মধ্যে গরম পানি, ফুটান্ত পানি, বলে যে এই গরম পানির মধ্যে তার এক সঙ্গীকে ওই পানির মধ্যে ফেলে দিল। তার সামনে, তার চোখের সামনে তার সঙ্গী গরম পানিতে, ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ হয়ে গেল এবং তার সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হলো, বলে এরও ফেলো। তো যখন তাকে নিয়ে চলছে তো উনি কাঁদতেছে। তো বাদশাহ ডাকতে জিজ্ঞাসা করতেছে, কেন কাঁদতেছ? আমি তো তোমাকে আগেই বলছিলাম যে তুমি যদি তোমার এই দিনকে ছাড়ো আর আমার দিনকে গ্রহণ করো, তো আমি তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিব। তো বলে যে আমি এই জন্য কাঁদতেছি না যে আমি এখানে মরে যাব, এই জন্য আমি কাঁদতেছি না। বলে তাহলে কেন কাঁদতেছ? বলে আমি এই জন্য কাঁদতেছি যে আমার এই দিনের মোকাবেলায় আজ আমি আল্লাহ তাআলাকে আমার এক নগণ্য প্রাণ, খুবই সাধারণ এক প্রাণ আমি আল্লাহর জন্য কোরবান করতেছি। বলে এই দুঃখে আমি কাঁদতেছি যে একটাই প্রাণ, আর এক সাধারণ প্রাণ, জান, এটা আমি এই দিনের মোকাবেলায় দিতেছি, আল্লাহর সামনে পেশ করতেছি, যে খুবই সাধারণ জিনিস। তা আমি এই জন্য কাঁদতেছি যে আমি এরকম এক সাধারণ কোরবানি আল্লাহর জন্য পেশ করতেছি, দিনের মোকাবেলায় পেশ করতেছি। হ্যাঁ, যদি আজ আমার শরীরে প্রতিটা লোমকূপে একটা করে জান হইতো, আর আমি এরকম প্রত্যেকটা জান এই দিনের মোকাবেলায় আল্লাহর সামনে পেশ করতে পারতাম, বলে যে এটা তো সম্ভব হচ্ছে না, এই জন্য আমি কাঁদতেছি। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝব যে একজন যখন সে তার দিনের দায়ী হয়, দিনের উপরে মেহনত করে এবং দিনের জন্য দাওয়াত দেনেওয়ালা হয়, তো তার দিনের উপরে এইরকম ইস্তেকামাত, এরকম মজবুতি তার দিনের উপরে হাসিল হয়। এবং তার দিন, মেরে মহতারাম দোস্ত, যেহেতু সে তার দিনের মূল্য বুঝে, সে দিনের কিমত বুঝে, দিনের এক একটা আমলের তার কাছে মূল্য আছে, এই জন্য সে দিনের সাধারণ থেকে সাধারণ, ছোট থেকে ছোট আমলকেও সে মহামূল্যবান মনে করে এবং সে ওইটার উপরে মজবুত হয়ে যায়। সারা দুনিয়ার মোকাবেলায়, বিপদ আপদের মোকাবেলায়, ভয় ভীতির মোকাবেলায়, লোভ লালসার মোকাবেলায় সে তার দিনের একটা সামান্য অংশকেও থাকতে তৈরি হয়। কিন্তু যখন দিনের মূল্যবোধ থাকে না মানুষের কাছে, তার দিন তার কাছে কোনো মূল্য রাখে না। মেরে মহতারাম দোস্ত, এরকম দিন সামান্য কটা টাকার মোকাবেলায় ছেড়ে দিবে, এটা আর অসম্ভব কি, এটা আর অবাস্তব কি? অথবা সামান্য একটু কয়েক লোকমা খানার মোকাবেলায় সে তার দিনকে ছেড়ে দিবে, এটা কোনো অসম্ভব কিছু না, আশ্চর্যের কিছুই নয়।
যেহেতু তার কাছে তার দিনের কোনো মূল্য নাই। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, দিনের মূল্য দিনের ভিতরে তো তখন পয়দা হবে যখন সেই দিনের জন্য মেহনত করবে। কারণ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে মানুষ যে জিনিসের উপরে মেহনত করে, যেই জিনিসের উপরে সে তার জানমালকে খরচ করে, সেই জিনিসের মহব্বত এবং মূল্যবোধ তার অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়ে যায় এবং তখন সে ওইটাকে আঁকড়াইয়া ধরে, ওইটাকে মজবুত করে ধরে, ওইটাকে ছাড়তে কোনো মূল্যে সে তৈরি হয় না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, দিনের জন্য যখন মেহনত হবে, দিনের দিকে দাওয়াত হবে, আর এই দাওয়াতের রাস্তায় যখন জানমালের কোরবানি হবে, তখন এই দিনের মূল্য আমাদের অন্তরের মধ্যে পয়দা হবে। তো তখন আমরা এই দিন আমাদের কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা আছে তার চেয়ে বেশি মূল্যবান। দিনের উপরে আমার ইস্তেকামত, দিনের উপরে আমার মজবুতি আসবে। আর যদি দাওয়াতের মেহনত এই উম্মত থেকে ছুটে যায়, যেরকম আজ ছুটে গেছে, দিনের মূল্য আজ উম্মতের দিনের ভিতরে নাই। দুনিয়ার সামান্য জিনিসের মোকাবেলায়, সামান্য লোভ লালসার মোকাবেলায়, সামান্য ভয় ভীতির মোকাবেলায় সে তার দিনকে ছাড়তে তৈরি হয়ে যায়, তার দিনকে সে ছেড়ে দেয় এবং সে ওই ভয় ভীতি থেকে বাঁচে এবং সেই দুনিয়ার লোভ লালসা এটাকে সে পুরা করে, দিনকে ছেড়ে দিয়ে। সেই জন্য বলেন যে ভাই, দিনের উপরে ইস্তেকামত, দিনের উপরে মজবুতি এবং দিনের মূল্যবোধ দিনের ভিতরে অন্তরের মধ্যে পয়দা হওয়ার রাস্তাই হলো যে এই উম্মত যদি এই দাওয়াতের মেহনত করে, দিনের দিকে দাওয়াত দেনেওয়ালা হয়ে যায়, তখনই তার অন্তরে এই দিনের মূল্যবোধ পয়দা হইতে পারে।